ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਸੈਂਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਛੱਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ਬਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਸਿਆਣ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਫਿਰਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वीडियो से भराओ की हाल है ठीक हो से ठीक है उम्मीद है सब लोग ठीक होगे खैरियत नाल होगे फिट फाट होगे मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 की जल्दी। तो दोस्तों जिस तरह तुहानू पता है कि वीडियो साड़ियाँ चलदियां न पियां कबूतरबाजी दियां ते असू दियां चलदियां न पियां वीडियो असू के मुकाबले असू दियां फिरतां ते तुहानू पता है फिर असू जिंज मैं तुहानू दस्सिया भाई जी ये असू ते चेतर असू खुडे खसू है ते चेतर का जिहड़ा ना वो चेत रखो जे चेतर का चेता ना रखो तो भी जोड़ा तो काम बिल्कुल खराब हो जाना है। इस गल्ले जितने भी नवे वीर भराओ वो कोशिश करके तो बड़े तरीके नाल जोड़ा ना जे अगर तुहाडे कोल मैं तुहानू बार बार आखना पिया जे अगर तुहाडे कोल तादाद है तो फिर तुसी किसी नाल बाजियां शाजियां लाओ कबूतरां दियां जे अगर तुहाडे कोल तादाद नहीं कबूतरां दी तो फिर तुसी बिल्कुल किसी नाल जोड़ा ना वो बाजी लाने की लोड़ कोई नहीं किसी नाल भी जोड़ा ना वो तुसी टूरनामेंट वगैरह खेड लो जे अगर तुहाडे कोल कबूतर बच गए तो जे अगर तुसी बाजियां खेडनियां ने तो फिर तुहानू पता है भाई जी अस्सू दे विच जेहड़ा ना वो कबूतर जेहड़े ने ना वो जितने भी होन उतने थोड़े होंदे ने क्यों खुल के जब तक कोई भी शिकारी है ना उन्हें जब तक खुल के कबूतर डाने नहीं या खुल के उहदे कोई परिंदा मिसाल के तौर पर कबूतर है वो पंज फिरतां चंगियां दित्तियां ने छेवीं जी तूफान पिया कबूतर लै गया तूफान तुहाडे कोल होर कबूतर कोई नहीं तो तुसी तो उत्थे ही फस गए तुसी तो उत्थे ही अब गए। इस गल्ले जेहड़ा है लाजमी है कि तुहाडे कोल जेहड़ा है वो अस्सू दे विच कबूतरां दी तादाद वो बहुत जरूरी होनी चाहिए है तादाद है तुहाडे कोल तो तुसी अगे जेहड़ा ना खेड सकते हो जे अगर क्यों है बड़ियां बड़ियां उस्तादां ने जनाब मना इतने इतने जाले 10 10 12 12 15 15 खुडे बनाए ने तो जाले भरे ने वो सिर्फ इसे गल्ले ही उन्हें भरे ने कि उन्होंने पता होंदा है कि यार कबूतरां दी जेहड़ा कबूतर एक कख भी नहीं ये बेचारा परिंदा है इहदा कोई पता नहीं किसी टाइम ही बेचारा जेहड़ा लै गया जनाब मनो एक मेरा यार दोस्त हा तूफान लै गया कोई किधर लै गया तो उन्होंने ना उहदे कोल यार दोस्त एक आ गया यार दोस्त मंडी बाउल दी लखना आह्ली साइड दा ते ओह्दे कोल कबूतर लैन आ गया वो जेहड़ा यार दोस्त लैन आया ना कबूतर उन्हें पहला कबूतर कोल नहीं रखे हे वो लैन आया अपने किसी यार दोस्त वास्ते तो उन्हें ना जिन्हें कबूतर रखे होंगे उहदे वास्ते कबूतर सोना होंगे ने तो उन्होंने आखदा यार त्रोड़े बिच कबूतर पा दे जेहड़े है नहीं उन्हें आया यार कोई एक अद्ध लै जा कोई जोड़ा लै जा ये त्रोड़ा भरने आह्ली गल्ल उन्हें आया कुत्ते बिल्ली दा माल है यार तूं कबूतरां वास्ते यार नूं जेहड़ा मतलब हुण एक बंदा ओह् है जिन्नू शौक नहीं उहदे वास्ते ये कुत्ते बिल्ली दा माल है वा बिल्ली खा जेदी कुत्ता खा जेदा मगर जेहड़ा एक शिकारी है या जेहड़ा कबूतरां नाल बंदा प्यार करदा है भाई जी उसदे वास्ते तुसी समझ लो कि ओह्दा ओह् एक पर भी अपने कबूतर दा जेहड़ा ना ओह् दिंदा नहीं जेहड़ा सही शौक नाल जिन्हें कबूतर रखे ने ते इस गल्ले मैं तुहानू फिर बार बार वही गल आखना पिया फिर उस गल ते ही आना पिया जे अगर अस्सू दे विच तुसी हले तक टूरनामेंटां विच हिस्सा लिया है तो फिर तुहाड़ियां सिर्फ एंट्री फीसां जानदियां जे अगर कोई हाले कबूतर जाया होए ते फेसबुक ते तुसी खबरां तकदे हो पे चलदियां पियां फेसबुक ते खबरां कि जेहड़ा क्या आखदे ने इनू भाई कल परसों जी बारिश पी है तूफान आया वो बड़े बंद के कबूतर जोड़े ने वो ज़ाया हुए हैं तो और वाकई गल है तूफान भाई तूफान के तो भाई जी कबूतर ज़ाया होना ही होना कबूतर चंगा जोड़ा उन्हें गराई करनी है तो जोड़े कबूतर ने गराई करनी है तो थल्ले तूफान पै गया तो बेचारा थोड़ा ज़्यादातर वो कबूतर जोड़े ने फिर बेचारे वापस नहीं आते जे मिसाल के तौर पर 5 7 घंटे 10 घंटे लगातार जेड़ा वो बारिश शुरू हो गई है तो कबूतर बेचारा थल्ले फिर आमद्या आमद्या वो गिला हो जाता ज़ाया हो जाता तो जे अगर कबूतर तुहाडे थल्ले अल पटियां ते बारिश शुरू होने लग्या वो फिर कबूतर जोड़े शो होंगे ने उन्हों की उम्मीद होंगी है कि कबूतर बह जान वो भी तां उम्मीद होंगी है कि जे अगर तूफान ना लगे हो तो जे अगर तूफान चलता हो तो फिर तुसी भाई जी समझ लो कि वो भी उन्होंने विचों भी चंद परसेंट ही तुहाडे कबूतर जोड़े ने वो वापस आवन दे नहीं तो ज़्यादातर ब्लैड जोड़े ने ना सियालकोटी कबूतर मेरी जड़ी फेवरेट ब्रीड है भाई मनु जिस जितना भी बंदा कमाऊ होवे ना जितना भी कमान वाला होवे जितना चंगा कबूतर होवे जितना भी चंगा कोई जानवर तुसी रखे आ अगर वो सियाना नहीं उहदे विच घर आवन दी वापस आवन दी दिमाग उहदे विच नहीं
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਚੁਗਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ, ਮੱਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਆਖਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਜ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਦਾ, ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ, ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ, ਕੋਈ 15 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨੇ ਕੁ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰ ਘਰ ਭਵਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਉਣਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲਓ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਡਿਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਛੜਿਆ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਸਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਉੱਡ ਲੇ ਮਗਰ ਬਵੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ इतने कोई शरीफ और नफीस इंसान, मेरी 2 बारी मुलाकात हुई है। तो इतने कोई शरीफ और नफीस इंसान मैं नहीं, मैं कबूतरबाजी विच ऐं दे उस्ताद मैं बहुत घट तक्के, बहुत घट तक्के कि 2 मुलाकातां विच जिहड़ा ना मैं उन्हां नूं जिहड़ी भी उन्हां गल कीती है उन्होंने कबूतर दे पॉइंट ते कीती है। एक बारी असीं गए, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜੋੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਸ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਜੀ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਰੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਝ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। मेरे को खुद ज़ाते खुद घर दे ऐसे भी जो सिरे कबूतर कोड़े, इतने को कोड़े सियालकोटी कबूतर बन गए ने, बंदा सोच ही नहीं सकता कि भाई जी 7 दिहाड़े भी 7 दिहाड़े सामने ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ जिस टाइम वो निकले ने, मिसाल के तौर पर 7-8 कली का हो गया, मैं जोड़िया वास्ते डकिया, मेरे को गलती नाल निकल गया बाहर। तो वो 7 दिहाड़े भाई जी ਜਿਹੜਾ ना जिन्ना कबूतर ਤੁਹਾਨੂੰ आना ना जाल ते पैर ना लाण बचपन में, फिर वो जवान हो के तंग करते हैं। 7 ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 2 ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਡਣਾ, ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਠਾਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ 6 5 7 ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਮਗਰ ਆਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ। ਇੰਝ ਦੀ ਨਸਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਦੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਕਲੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਲ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ
5-6 ਦਿਹਾੜੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਬਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ ਬਵੇ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਸਿਆਣਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਵਲ ਤੋਂ ਚਵਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਘਰ ਬਵੇ ਦਾ, ਘਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ 5 ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ 5 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਆਉਣਾ, 2 ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਫੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਜੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 1-2 ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਮਗਰ 5 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨਸਲ ਇੰਝ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਦੀ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਟਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਪਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ 100 ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਮਨ 10 ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਬੜੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਸਿਆਣਫਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਆਖਣਾ, ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇਠ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇਠ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨਜਾਬ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਜਾਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਕ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮੀਨੇਟ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੰਝ ਹੀ 2-4-5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੇ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, 3 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, 2 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਮਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਚੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਇੰਟਰ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੋਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨਾਲੇ ਐਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਪੂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਚਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਸੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਸਫੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿ ਮੁਨਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਚੋਰ ਬੰਦਾ ਮੁਨਸਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਵਰਨਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇੰਝ ਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਨਸਫੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੋਂ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਏਡਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਸਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਸਫ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮੁਨਸਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਨਸਫਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤਮਲ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਹੋ, ਉਂਝ ਹੀ ਸੂਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਂਝ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਲੋ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਨਸਫ ਮਚੋਰ ਮੁਨਸਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਮੁਨਸਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੁਨਸਫ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਡਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਸਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਮੁਨਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁਨਸਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪਿੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸਫ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਭੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੁਨਸਿਰਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜੁਨਸਿਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹਲੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਾਗੂ, ਆਉਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕਦਮ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਆ ਜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਈ ਯਾਰ ਮੁਨਸਫ ਤੂੰ ਆਏ ਆ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੇ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਗਏ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਆਦਮ ਚਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਾ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ ਜੀ ਆਇਆ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਧ ਪਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਆਦਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਸੈਂਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਛੱਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ਬੈਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਈਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 2 ਨੇ 3 ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੁਨਸਫ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਨਸਫੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਇੰਝ ਮੁਨਸਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਛੱਡੋ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸੋਬਤ ਵक्त।